ଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେୟ ହେଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ରୂପ ସନାତନ ଭଟ୍ଟ ରଘୁନାଥ, ଶ୍ରୀଜୀବ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଦାସ ରଘୁନାଥ। ଏଇ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛେ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତରିତ ହେଲେ। ଏଇ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହି ବୃନ୍ଦାବନର ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରକଟ କରାଅ। ତେଣୁ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଏଇ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି କଣ? ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣି ପୂଜା କରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହଉଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବା ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ପରି 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ କି 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ କି କୌଣସି ମାର୍କେଟରୁ ବିଗ୍ରହ ଖରିଦ କରି ଆଣି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେପରି ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ କୌଣସି ବିଗ୍ରହ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଆମେ ବିଗ୍ରହ କେଉଁଠୁ ଖରିଦ କରି ପୂଜା କରିବା, ଏ ଆମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା, ଆମ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ରହ, ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଗ୍ରହକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଆଜି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଆଜି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ରାଧାରମଣ। ରାଧାରମଣ ଭଗବାନ କି ଜୟ। जो सुंदर सुंदर भजन हम बोलुचे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल,
जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। ये जो राधा रमन भगवान प्रकट होइछन्ति, आमे वृंदावन जाउचे, राधा रमन भगवान को दर्शन करुचे, किंतु ए राधा रमन भगवान केमती प्रकट हले, केउठु आसिले, आंको किए प्रकट करिछन्ति, तांक विषय भी आमाने जानिबा उचित। आमाने जाउचे वृंदावन, वाह वाह, जय जय राधा रमन की जय, जय कर दूचे, किंतु राधा रमन को किए प्रकट करिछन्ति, भाई राधा रमन केमिति प्रकट हले, काहाको कृपा कले, प्रकट पछरे किए अछन्ति, तांकर जन्मदाता किए, तांको विषय भी आमे जानिबा उचित। जो राधा रमन आमे दर्शन कले जाइकी कोठी, जो ने वृंदावन जाइथिले हम सहित राधा रमन दर्शन कले, ब्रह्मजयस मन अछि, राधा रमन जाय दर्शन करथिले आमे, आज्ञा आज्ञा हाँ राधा रमन दर्शन करने आमे जाइकी मध्य गोपाल भट्ट गोस्वामीकर समय दर्शन करछे, आज्ञा बरगछ भी आपण दर्शन करथे, जाइथिले जो माने हम संग जाइथिले दर्शन करथिबे। तेणु ए राधा रमन भगवान को के प्रकट करथिले, गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी केमती प्रकट करथिले, ए गोपाल भट्ट गोस्वामी केस केमती राधा रमन भगवान को प्रकट करथिले, मैं तांको विषय जी संक्षिप्त भावरे आलोचना करिवा। आर यू रेडी, सुनिबे समस्त तो आज्ञा अच्छा नहीं? आज्ञा प्रभु। मैंने सुना प्रभु। ठीक अछि। आमे चैतन्य चरितमृत रे बे किछि दिन आलोचना करुथिले जे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करथिले, एवं दक्षिण भारत यात्रा करिबा समय रे चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम स्थान रे आसिकी पहुंची जाइछन्ति, एवं श्रीरंगम विग्रह देखी चैतन्य महाप्रभु उदंड कीर्तन कले, खाली कीर्तन नुहे, नृत्य नृत्य उदंड नृत्य करबाकू लगिले, एते सुंदर कीर्तन एवं नृत्य कले जे समस्ते चैतन्य महाप्रभुंकर ये सुंदर नृत्य कीर्तन देखी आश्चर्यित हो गले, एवं श्रीरंगम भगवान करा जड़े आरती करथिले, तांका ना होचे वेंकट भट्ट, वेंकट भट्ट। ए वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभुंकर कीर्तन रे नृत्य रे इत्ते संतुष्ट हेले, रंगनाथंकर आरती सारी चैतन्य महाप्रभुंको पाखु मिसिबा गले, एवं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करी कहले, प्रभु आपण आम घरे प्रसाद पाइबा पई आपण को मोर निमंत्रण रहिला, आपण दया करी आम घर को प्रसाद पाइबा पई आसीबे। एपरि निमंत्रण के करले से वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है जो तेणु चैतन्य महाप्रभु भक्तर कथारे संतुष्ट होई वेंकट भट्ट घर को जाइछन्ति प्रसाद ग्रहण करिया पई, एवं वेंकट भट्ट ठारू प्रसाद ग्रहण करि सरला परे वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करछन्ति, प्रभु चतुर्मास आरंभ हो जाइछि, चतुर्मास बुझछन्त, वर्षा 4 मास को आमे चतुर्मास कहूचे, तेणु प्रभु चतुर्मास आरंभ हो जाइछि, वर्षा लगातार हेउछि, तेणु सन्यासी माने
ଏଇ ଚତୁର୍ମାସରେ ପରିଭ୍ରମଣ ନ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଚତୁର୍ମାସରେ କୁଆଡେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଟା ଅଛି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ କୃପା କରି ଏଇ ଚତୁର୍ମାସ ଏ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମରେ ରହି ଚତୁର୍ମାସକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଅନୁରୋଧରେ ବା ଭକ୍ତକୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷା ଚତୁର୍ମାସ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ଷା ଚତୁର୍ମାସ, ତେଣୁ ଏଇ 4 ମାସ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାବେରୀ ନଦୀ ଭଳି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସଂଗଲାପ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଙ୍ଗନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଏଇ ଚତୁର୍ମାସରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିତଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ 4 ମାସ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷର ବାଳକ। ଏବଂ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଚତୁର୍ମାସ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ କଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେପରିକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରିବା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସାରିଲା ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ 4 ମାସ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି 11 ବର୍ଷର ବାଳକ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ। ଏବଂ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ମନରେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, 11 ବର୍ଷର ବାଳକ, ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ନିମାୟ ରୂପରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନବଦୀପ ମାୟାପୁର ନିମାଇ ଯୋଗପୀଠ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ। ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ହେଲା? ନିମାଇ। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ନିମାଇ ରୂପରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏଇ ଚତୁର୍ମାସର ଶେଷ ସମୟରେ, ଶେଷ ଦିନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ନିମାଇ ବେଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କେଶ, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ନିମାୟ ରୂପ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି,
ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦେଲି, ମୋର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ନିମାୟ ରୂପ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦେଲି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ମୋର ତୁମ ପ୍ରତି କୃପା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ। 4 ମାସ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ, ଚତୁର୍ମାସର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରଙ୍ଗନାଥନ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି, ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି। ଜିଦି କଲେ। 11 ବର୍ଷର ବାଳକ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇବି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଗୋପାଳ, ତୁମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ତୁମର ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କର। ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା ସମାପ୍ତ କରି ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ, ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବୃନ୍ଦାବନ, ଆସ ହରି ବୃନ୍ଦାବନ ଆସ ହରି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି? ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ବାସ୍, ଆରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଗଲୁ, କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିଛୁ, ଇଏ ମୂର୍ଖ ପିତାମାତା, ଇଏ ମୋର ଅଯୋଗ୍ୟ ପିତାମାତା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, 4 ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନା। ପିତାମାତା ଯାହାହେଲେ ଆମକୁ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘରେ ରହି ତାଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେବା ସରିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଲେ। ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି, ଯେମିତି ପାଗଳ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଗଳଙ୍କ ଭରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ? କୋଉଠି ମୋ ପ୍ରଭୁ? ଯେମିତି ପାଗଳ ଭଳି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଏ ପାଗଳ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ରୂପ ସନାତନ ତୁରନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରାହବ? ପୁରୀ ପଠେଇଦେବେ କି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହୁ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏବଂ ଆଉ କିଛି କିଛି କୃପା କରିବା, ତାଙ୍କର ମାଳି କୃପା କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। ଏବଂ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ତୁମେ ୟାକୁ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ, ତୁମେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଗ୍ରହଣ କରିକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ଇଏ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାଳ ରଖିକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ
ଯେ ତୁମେ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀକୁ ଯିବ, ଏଇ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ଆଣିବ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ପୂଜା କରି ପ୍ରଚାର କରିବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀକୁ ଗଲେ। ଜାଣିନଥିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ କିପରି ମିଳିବ। ଯଦିଓ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏ ଟେକ୍ନିକ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଶାଳଗ୍ରାମ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଶାଳଗ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ କେମିତି ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ କଣ କଲେ, ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ, ନିଃସୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଜ ଗୌରାଙ୍ଗ କହ ଗୌରାଙ୍ଗ ଲହ ଗୌରାଙ୍ଗେର ନାମରେ ଭଜ ଗୌରାଙ୍ଗ କହ ଗୌରାଙ୍ଗ ଲହ ଗୌରାଙ୍ଗେର ନାମରେ। ଏହିପରି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଇ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରୁ ସୁନ୍ଦର ଶିଳାଗ୍ରାମକୁ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ସୁନ୍ଦର ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପୂଜା ସେବାରେ ଲାଗି ପଡିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାଳଗ୍ରାମରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ତୁଳସୀ ଦେଇକି ଶାଳଗ୍ରାମର ସେବାରେ ଲାଗି ପଡିଲେ। ଯେପରି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଦନ ମୋହନ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ମଦନ ମୋହନ ନା ଦେଖତେ, ମଦନ ମୋହନ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଦନ ମୋହନ ବିଗ୍ରହକୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ଆଜି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ପୂଜା ସେବାରେ ଲାଗି ପଡିଲେ। ଥରେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବା ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମୟ। ଏଇ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଜଣେ ସେଠପତି ବା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ବୃନ୍ଦାବନର ସମସ୍ତ ଗୋସାଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜିତ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜିତ ବିଗ୍ରହ କିଏ? ସେ ମଦନ ମୋହନ। ମଦନ ମୋହନ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ଦେଲେ। ଦେ, ତୁମେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ କଣ କରିବ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ମଦନ ମୋହନକୁ ପିନ୍ଧେଇବ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ଇଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସକୁ ତୁମେ ତୁମର ବିଗ୍ରହ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ନିଅ, ତୁମର ବିଗ୍ରହକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିନ୍ଧେଇବ। ଏ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ତ ବିଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ କଣ ପୂଜୁଥିଲେ? ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ତ ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ ନାହିଁ, କମର ନାହିଁ, ମୁଖ ନାହିଁ, କେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ? ତେଣୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମନେ ମନେ କହିଲେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଅଛି, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ମଦନ ମୋହନ ଅଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ତ ଶାଳଗ୍ରାମ,
ଆପଣ ତ ମୋର ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତ ହାତ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଗୋଡ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ କମର ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଏ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବି? ଏହିପରି କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ରାତ୍ରି ସାରା ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ପିନ୍ଧେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର? ରାତି ସାରା କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଶୟନ ହେଇଯାଇଛି, ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ରାତ୍ରି ପାଇଯାଇଛି, ଭୋର ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, କଳ୍ପଟା ହଠାତ୍ କିନା ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତି ତ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଶିଳାରୁ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହରି ବୋଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଅଟୋମେଟିକ ବିଗ୍ରହ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଗ୍ରହ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଅଟୋମେଟିକ ବିଗ୍ରହ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ, ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତ, ସୁନ୍ଦର ମୁଖ, ସୁନ୍ଦର କମର, ସୁନ୍ଦର ଚରଣ କମଳ, ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବିଗ୍ରହ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ମଦନ Oh, ମୋହନଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରତି Korean sih kita kelas punya. ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଚରଣ ପରି। ଏବଂ ଏଇ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କର କମର, ବୁଝିଲା, ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କର କମର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଆଜି ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କର, ସିଏ ମଧ୍ୟ କମର ଠିକ ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପରି। ବୁଝିହେଲା? ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଖ, ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଖ, ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପରି କମର ଏବଂ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ପରି ଚରଣ କମଳ ଏ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଏତେ କମନୀୟ ରୂପ ଦେଖିକିରି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି, ଚିତ୍କାର କଲେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସଦା ସଦା ପୁରା ପାଗଳ ପରି ଚିତ୍କାର କଲେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ନା ଦେଖ ଆଜି ଶାଳଗ୍ରାମରୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆରେ ଇଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଶାଳଗ୍ରାମରୁ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି କଣ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଏବଂ କମର ହଉଛି କାହାର? ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ପରି। ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ପାଗଳ ହେଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ଯେ ମୋ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ନାମ କଣ କରିଛ? ନାମ କଣ କରିଛ? କଣ ନାମ ହବ? କଣ ନାମ ହବ? ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜି ନାମକରଣ କଲେ ସେ ବିଗ୍ରହଙ୍କର, ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଚରଣ ଥିଲା କିପରି? ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ପରି ଏବଂ ମୁଖ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପରି ଏବଂ କମର ଥିଲା କାହାପରି? ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପରି। ଏ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହର ଆଜି ନାମକରଣ କରାଗଲେ। ରୂପ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଗଲା କଣ? ରାଧାରମନ। ହରି ବୋଲ। ରାଧାରମନ କି ଜୟ। ଜୟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ରାଧାରମନକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏ ରାଧାରମନ ବୃନ୍ଦାବନର କୋଉଠି ପ୍ରକଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ତିଆରି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାଳଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ରାଧାରମନ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏ କିପରି ପ୍ରକଟ ହେଲା? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ ସେ? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ ସେ? ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଆମେ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାଧାରମନ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛେ। ଏବଂ ରାଧାରମନ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ମନେ ପଡୁଛି, ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖୁଛେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି। ଯେଉଁ ଗଛରେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଜପମାଳା ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଟାଙ୍ଗିକି ସ୍ନାନ କରିକି ଯାଇଥିଲେ,
ଓ ଆଇଲା ବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ। ସେ ଗଛ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ହଉଛି ଆମ ରାଧାରମଣ ପହଡ ପଡିଥିଲେ, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଦର୍ଶନ ଏବେ ହବନି, 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦର୍ଶନ କଲା ହବ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେଇଠି। ମନେ ଅଛି କି କେମିତି ଥିଲେ? ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ କି? ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ସେ ନଥିଲି ବୋଧେ ପୁଅ, ନଥିଲେ ନଥିଲି ବୋଧେ। ବୋଧେ। ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଧାରମଣଙ୍କର ପହଡ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖୋଲିଥାନ୍ତା, ଆମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ତାଙ୍କ ପହଡ ଖୋଲିଲା। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାଧାରମଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ରାଧାରମଣ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କଲୁ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ୟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମଦନ ମୋହନ ତିଆରି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଧାରମଣ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନରୁ କଣ ଶିକ୍ଷା କଲେ? ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଗ୍ରହକୁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ବିଗ୍ରହ ସେବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବିଗ୍ରହ ସେବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ବିଗ୍ରହ କେମିତି ପୁରା ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଶାଳଗ୍ରାମରୁ ଭଗବାନ ରାଧାରମଣକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। ସେହିପରି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବା ଦରକାର? ବିଗ୍ରହ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବନ୍ଦ କରିବା।